Today I am going to discuss Einstein photoelectric equation. This is one of the important derivations in class 12 also, and it is important for numerical also. Modern physics ma numerical derivation दुईटैको लागि important Einstein photoelectric equation. Last time we discussed about photoelectric effect, and what we defined is, suppose we have a metal surface and when suitable radiation fall on the metal surface, suitable radiation means a radiation of suitable frequency when falls on the metal surface, then due to this incident radiation, some electrons are ejected from the surface of the metal surface. Electrons are ejected from metal surface, and that phenomenon is called photoelectric effect. This phenomenon, photon, this is light consists of photon. A photon provides energy to electron. It means photon to electron. Photon to electron interaction. Actually, photoelectric effect is an interaction between photon and electron. Incident radiation consists of large number of photons, and one electron absorbs one photon. When one electron absorbs one photon, then it becomes excited and it will be ejected out from the metal surface. Similarly, another electron will absorb another photon and again it is excited, and in this process, every electron absorbs every photon. Means one electron absorbs one photon, and during this absorption, after absorbing photon by electron, then electron will be excited, it will be energetic, and that energetic electron will be ejected out from the metal surface and it will move on the surface, and that phenomenon is called photoelectric effect. Last time we discussed about this, and the equation relating this phenomena, where we are going to discuss the mathematical relationship of photoelectric equation, and that mathematical relationship is given by Einstein, and this idea is based on the Planck's concept of quantization of energy. So Max Planck gave the idea of quantization of energy. It means he gave the idea of photon, and using this concept later on Einstein used, and using this concept he proved, or he derived the mathematical relationship describing the photoelectric equation. So let us write some points about this. Einstein used the concept, Albert Einstein used the concept of quantization of energy proposed by Max Planck. Einstein used the concept of quantization of energy proposed by Max Planck to describe the photoelectric effect mathematically. So using the concept of quantization of energy as proposed by Max Planck, Einstein derived the mathematical relationship of photoelectric equation. Einstein used the concept of quantization of energy proposed by Max Planck to describe the photoelectric effect mathematically. How he described it, let us write down. When light radiation of
frequency F fall on the surface of metal. When light radiation of frequency F fall on the surface of metal, the electrons present in metal absorbs energy from radiation in the form of photon. Light radiation consists of large number of photons, so one electron will absorb one photon. So absorbing energy from radiation means absorbing photon from radiation. Therefore, when light radiation of frequency F, this is the frequency of radiation, fall on the surface of metal, the electrons present in metal absorb energy from radiation in the form of photon. The energy of each photon is each photon means a single photon has energy of E is equal to hf. This is the energy of one photon. A single photon has energy of E equals hf, where h is the Planck's constant and f is the frequency of radiation, where h is the Planck's constant. So a photon present in a radiation has energy E equals hf. Greater the frequency of radiation, larger will be the energy of photon. Smaller the frequency of radiation, smaller will be the energy of photon. So the energy of photon depends on frequency of incident radiation. Larger the frequency, greater will be the energy. Directly proportional. This is constant. So energy is basically proportional to frequency. It means that ultraviolet ray, X-ray, why they are harmful? Because they are very high frequency radiations. So X-ray photon or gamma ray photon, they are highly energetic photon than photon of visible light. Visible light also consists of photons. X-ray also consists of photons. Gamma ray also consists of photons. Every electromagnetic wave consists of photons. But the energy of photon depends on frequency. Higher the frequency, higher will be the energy of photon. So X-ray photon will have larger energy than this visible ray photon. So X-ray is harmful or gamma ray is harmful than visible ray. Why? Because their photon has more energy due to high frequency. So this is the relation between frequency and energy of this photon. Okay. Now when a photon with this energy strikes the metal surface, then electron present in metal surface, metal which are revolving around the nucleus, these valence shell electrons basically, they absorb this energy from photon. They absorb energy in the form of photon and they will be excited and they will leave their valence shell. They will come out of this valence shell and start to move in their conduction band. So if we draw a figure, then it will be like this. Suppose this is a piece of metal, and let us suppose this is the surface, and so here are electrons. They are surface electrons. Electrons are present all over the volume of this sample, but we have just taken surface electron because in photoelectric effect, basically surface electrons are ejected out. So let us concern on just on these surface electrons. So when light radiation fall on this metal surface, then the photon
of them, photon present in them are absorbed by these electrons, then this electron will set free. Now they are set free and now they can move on the surface in this way. So this is the radiation. Each photon has energy equal to hf, and this hf is completely absorbed. One photon is completely absorbed by electron. So one electron will gain an energy equal to hf. So electrons present in metal absorb energy from radiation in the form of photon. Now, after absorbing energy from radiation, when electron absorbs energy from radiation, then the absorbed energy is utilized in two ways. The absorbed energy by electron from radiation is utilized in two ways. First is to set the electron free. To set the electron free means initially they are bonded electrons. They are bonded electrons. So first of all, electrons have to be free. Electrons have to be free so that they can move all over the volume of the solid. So first part of the absorbed energy is used to set them free from crystal potential or from the nuclear attraction of corresponding atom, and whenever these electrons are set free, then the next part of the absorbed energy is used to provide kinetic energy to them. So first of all, one electron absorbs one photon with energy hf, and among this energy, among the absorbed energy hf, some part is used to set them free, or some part is used to pull them from attraction of nucleus, set out or kick out them from nuclear attraction and make them free. And once electron gets free, then remaining part of the absorbed energy is utilized to provide the kinetic energy. Electron will start to move also, and to move the electron it will require kinetic energy, and then kinetic energy is also provided by this absorbed energy. So this absorbed energy is utilized in two forms. First of all, to set them free, that is called work function also, and remaining part is used to provide kinetic energy to that electron which is free. So let us write down the absorbed energy by electron is utilized in following two ways. Absorbed energy by electron is utilized in following two ways. At first, electrons have to be free. So first part of the energy is used to set the electrons free. The absorbed energy by electrons is utilized in following two ways. Part of the energy is utilized to set them free. This energy, this minimum energy required to make electrons free without any kinetic energy is called work function. Just to set free, not to provide kinetic energy, just to set them free is known as work function.
यहाँबाट एब्जर्ब भएको जुन एनर्जी छ त्यो एनर्जीले दुईटा काम गर्छ। एकचोटी इलेक्ट्रोनलाई फ्री बनाउनु पर्यो क्या, त्यो एट्र्याक्टिभ पोटेन्शियलमा हुन्छ इलेक्ट्रोन मेटलमा, त्यो एट्र्याक्टिभ पोटेन्शियलमै भइरह्यो भने इलेक्ट्रोन फ्री हुन्न, त्यसले कन्डक्सन गर्न सक्दैन। त्यही भएर त्यो इलेक्ट्रोनलाई पहिला हामीले फ्री बनाउनु पर्ने हुन्छ, कन्डक्सन ब्यान्डमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो पुर्याउनको लागि उलाई जति एनर्जी चाहिन्छ त्यो एनर्जीलाई भन्छ हामी वर्क फंक्सन विथ नो काइनेटिक एनर्जी, जस्ट फ्री मात्रै गराउनको लागि चाहिने। सो दिस मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टु मेक इलेक्ट्रोन्स फ्री without any kinetic energy is known as work function of the material. It is the characteristics property of material. यो material अनुसार फरक पर्छ। It is the characteristics property of material. भन्नु मतलब आइरन को एउटा हुन्छ वर्क फंक्सन को भ्यालु, कपर को अर्कै हुन्छ, सिल्भर को अर्को हुन्छ, अनि सोडियम को अर्को हुन्छ, एल्युमिनियम को अर्को हुन्छ। सो त्यो वर्क फंक्सन भनेको चाहिँ मिनिमम एनर्जी जसले इलेक्ट्रोनलाई फ्री गर्नको लागि सहयोग गर्छ विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी, यसलाई भन्छ वर्क फंक्सन। दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्सन। यो एनर्जी को भ्यालु है, एनर्जी हो वर्क फंक्सन भनेको। सो यहाँ वर्क फंक्सन भए पनि यो इट इज एनर्जी, एक्चुअली इट्स एनर्जी। यो क्यारेक्टरिस्टिक्स प्रपर्टी हो, यो मेटेरियल अनुसार फरक पर्छ यो वर्क फंक्सन चाहिँ। इट इज गिवन बाय, यसलाई कसरी निकाल्ने भने इट इज गिवन बाय phi naught is equal to h f naught भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो वर्क फंक्सन को भ्यालु, दिस इक्वेसन 2। इट इज गिवन बाय phi naught is equal to h f naught। अब f naught भनेको के हो त फेरि भन्दा, where f naught is the threshold frequency। यो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त भन्दा, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर गराउनको लागि जुन पाए त्यही मेटेरियलमा जुन पाए त्यही फ्रिक्वेन्सी अफ लाइटले सक्दैन। कुनै पनि मेटेरियलमा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गराउनु पर्छ भने इन्सिडेन्ट रेडिएसनको एनर्जी सर्टेन मिनिमम फ्रिक्वेन्सी भन्दा धेरै हुनुपर्छ। यसको मतलब यो इलेक्ट्रोनलाई फ्री गराउन पुग्ने पनि एनर्जी छैन भने त त्यो फोटोन त एब्जर्ब नै गर्दैन त्यो इलेक्ट्रोनले, हैन? इलेक्ट्रोनलाई उलाई क्रिस्टलको एट्र्याक्टिभ पोटेन्शियलबाट फ्री हुनको लागि जति एनर्जी चाहिने हो त्यति एनर्जी नै यदि इन्सिडेन्ट फोटोनसँग रहेन रहेछ, त्यो भन्दा कम रहेछ भने त त्यसले एब्जर्बै गर्दैन। जस्तै मैले अल्ट्राभायोलेट के अरे मैले यो भिजिबल लाइटलाई मैले आइरनमा पठाइदिएँ भने त आइरनमा भएको इलेक्ट्रोनले त भिजिबल लाइटको फोटोन त एब्जर्ब गर्दैन। किन गर्दैन भन्दाखेरि त्यहाँ भएको इलेक्ट्रोनलाई फ्री गराउन पुग्ने नै एनर्जी चाहिँ भिजिबल फोटोनमा छैन भने, भिजिबल लाइटको फोटोनमा छैन भने त उसले एब्जर्ब गर्दैन। भनेपछि कुनै पनि मेटेरियलमा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुनको लागि इन्सिडेन्ट रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सी सर्टेन मिनिमम भन्दा जहिले पनि ग्रेटर हुनुपर्छ। त्यो सर्टेन मिनिमम भन्दा पनि कम भयो भने त्यसबाट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदैन। हुन्छ मिनिमम फ्रिक्वेन्सी जसले चाहिँ इलेक्ट्रोन जसले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गराउन सक्छ भने त्यो मिनिमम फ्रिक्वेन्सीको भ्यालुलाई नै भन्छ हामी threshold frequency. Below this threshold frequency there will be no photoelectric emission, there is no emission of photoelectrons. So in order to take place the emission of photoelectrons, the incident light must have some minimum frequency, and that minimum frequency is called threshold frequency. So where f naught is the threshold frequency, which is the minimum frequency, of incident radiation to cause photoelectric emission. Photoelectric emission भनेको
त्यो फोटो इलेक्ट्रोन इमिट गर्नको लागि कम्तीमा पनि मिनिमम फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ रेडिएसनको सर्टेन। त्यो भन्दा मुनि गयो भने त इलेक्ट्रोन त्यो फ्री बनाउनै सक्दैन, इमिट हुनै सक्दैन, किनभने इलेक्ट्रोनलाई इमिट हुन जति इनर्जी चाहिने हो इन्सिडेन्ट फोटोनको इनर्जी त्यति भएन भने इलेक्ट्रोन क्यान नट बी इमिटेड। सो इन अर्डर टु इमिट इलेक्ट्रोन यहाँबाट दुईटा काम हुन्छ भने नि, पहिला इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ अनि मोसनमा आउँछ। पहिला इमिट गर्नु पर्यो के। अब इमिटै गराउनै पुगेन भने त त्यो फ्रिक्वेन्सीको त फोटोन एब्जर्बै गर्दैन क्या इलेक्ट्रोनले। चाहिँ उलाई कम्तीमा पनि इमिट सम्म गराउनको लागि जति मिनिमम फ्रिक्वेन्सी अफ रेडिएसन चाहिन्छ त्यो मिनिमम फ्रिक्वेन्सी अफ रेडिएसनलाई नै भन्छौँ हामी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी। सो F0 is the threshold frequency which is the minimum frequency of incident radiation to cause photoelectric emission. If frequency of incident radiation is below this value then there will be no emission of electrons. यो भन्दा कम भयो भने इलेक्ट्रोन इमिसन हुँदैन। भनेपछि एउटा पार्ट भनेको हामीले जुन इन्सिडेन्ट रेडिएसन यहाँ पर्यो त्यसको एउटा पार्टले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई फ्री गराउनको भन्नु हो, इलेक्ट्रोन इमिट गराउनको लागि क्या। इमिट टु मेक फ्री मीन्स टु इमिट द इलेक्ट्रोन्स। सो पार्ट अफ द इलेक्ट्रोन्स युज्ड इज टु इमिट द इलेक्ट्रोन्स भने पनि हुन्छ यहाँ। सो दिस मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टु मेक इलेक्ट्रोन्स फ्री अथवा रिक्वायर्ड टु इमिट भने पनि हुन्छ, इमिट द इलेक्ट्रोन्स एउटै कुरा हो। इलेक्ट्रोन इमिट गर्नको लागि चाहिने मिनिमम एनर्जीलाई नै भन्छ हामी वर्क फंक्सन। यो क्यारेक्टरिस्टिक्स प्रोपर्टी हो, मेटेरियल अनुसार फरक पर्छ। र यो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। फेरि पर्टिकुलर मेटेरियललाई पर्टिकुलर भ्यालु हुन्छ, त्यो फ्रिक्वेन्सी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु पनि गिवन मेटेरियलको लागि कन्स्टेन्ट हुन्छ। यति फ्रिक्वेन्सीको कम्तीमा लाइट आयो भने मात्रै यहाँबाट फोटोइलेक्ट्रिक इमिसन हुन्छ, यो भन्दा बिलो फोटोइलेक्ट्रिक इमिसन हुँदैन। भनेपछि F0 इज अल्सो कन्स्टेन्ट फर गिवन मेटेरियल। त्यस्तो हुन्छ यो त भयो पार्ट। अब बाँकी पार्ट कहाँ युज हुन्छ त? रिमेनिङ पार्ट कहाँ युज हुन्छ त? लेट अस सी। अब इमिट चाहिँ हुन्छ, यति एनर्जी एब्जर्ब गरिसकेपछि इमिट चाहिँ हुन्छ, तर इमिट मात्रै हुन्छ विथ नो काइनेटिक एनर्जी। त्यसमा काइनेटिक एनर्जी हुँदैन, त्यो मुभ गर्न सक्दैन क्या। यति मात्रै एनर्जी दियो भने इलेक्ट्रोन जस्ट इजेक्टेड हुन्छ बट दे क्यान नट मुभ। दे आर जस्ट इजेक्टेड, दे क्यान नट मुभ बिकज यहाँ डेफिनेसन भनेको छ कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टु मेक इलेक्ट्रोन्स फ्री विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी। फ्री चाहिँ गराउने तर मोसन गराउन सक्दैन यति एनर्जीले। सो रिमेनिङ पार्ट अब मोसन पनि हुन्छ, इलेक्ट्रोन फ्री हुन्छ अनि मोसन हुन्छ क्या। त्यहाँ दुईटा स्टेपमा काम हुन्छ। रेडिएसन आउँछ, फोटोन हुन्छ, त्यहाँ फोटोन एब्जर्ब गर्छ, इलेक्ट्रोन इमिसन हुन्छ। मात्र इमिसनमा चाहिँ वर्क फंक्सन। अनि एकचोटि इमिट भइसकेपछि अनि बाँकी इलेक्ट्रोनलाई कुदाउनु पर्यो। त्यो कुदाउनको लागि इलेक्ट्रोनलाई मुभ गराउनको लागि मोसन गराउनको लागि फेरि उलाई काइनेटिक एनर्जी चाहिन्छ र बाँकी एनर्जी चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनलाई काइनेटिक एनर्जी प्रोभाइड गर्नलाई युज हुन्छ। So we write second, the remaining energy is used to provide kinetic energy to the emitted electrons. एकचोटि इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ HF नट युज गरेर वर्क फंक्सन बराबरको एनर्जी युज गरेर इमिट मात्रै हुन्छ। इमिट भइसकेपछि अब त्यसलाई हामीले मुभ पनि गराउनु पर्छ। जे बाँकी पार्ट भनेको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी दिएर त्यो इलेक्ट्रोनलाई मुभ गर्नलाई युज हुन्छ। सो वी क्यान राइट, त्यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं भने सो वी क्यान राइट So we can write incident frequency भनेको incident energy भनेको E थियो incident photon को। यसमा एउटा एनर्जी भनेको वर्क फंक्सन फ्री गराउनको लागि र बाँकी भनेको काइनेटिक एनर्जी दिनको लागि। त यसरी
यो प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी नै हो। यो आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन इज अ काइन्ड अफ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी, किनभने एउटा एनर्जी चाहिँ दुईटा काममा दुईटा फर्म अफ एनर्जीमा कन्भर्ट भएको छ। यो चाहिँ एनर्जी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन, एनर्जी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन एउटाको लागि है, यो धेरैवटा पनि एउटा फोटोनको एनर्जी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन, दिस इज वर्क फंक्सन, यो पनि एनर्जी नै हो भनेको इमिट गर्नलाई चाहिने एनर्जी हो भनेको एनर्जी रिक्वायर्ड टु इमिट इलेक्ट्रोन। अहिले एउटा मात्रै भनौं किनभने एउटा फोटोन एउटा मात्रै इलेक्ट्रोनले एब्जर्ब गर्छ। सो वर्क फंक्सन इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टु इमिट इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोनलाई इमिट गर्नको लागि चाहिने एनर्जी भनेको वर्क फंक्सन। अनि यो भनेको काइनेटिक एनर्जी अफ इमिटेड इलेक्ट्रोन। भनेपछि यसरी एप्लाई गरेको एनर्जी अथवा एब्जर्ब गरेको एनर्जी त्यसरी दुईटा पार्टमा चाहिँ युज हुँदो रहेछ। त देयरफोर E भनेको HF इज इक्वल टु फाइनट भनेको HF नॉट प्लस हाफ mv मैक्स को स्क्वायर इक्वेशन 1। यो एउटा आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन यही हो। इट इज द वन of the forms of Einstein photoelectric equation. Equation 1 is the form of equation 1 is the Einstein photoelectric equation भन्दा हुन्छ। Einstein's photoelectric, this equation is called Einstein's photoelectric equation. यसमा यो m भनेको mass of electron, where m is the mass of electron, where m is the mass of electron and V max is the maximum velocity, of emitted electrons. यो emitted electron एक्चुअली इमिट भइसकेपछि वो मुभ गर्छ, त्यो मुभ गर्नको लागि उसको मैक्सिमम भेलोसिटी भनेको V max. So in this way we can express Einstein's photoelectric equation. HF is equal to HF naught plus half mv maximum squared. यो this is the simplest form. यो frequency को term मा हो. This is the Einstein photoelectric equation in terms of frequency of incident light. यो frequency को term मा हो. अब यहाँबाट हामीले के देख्न सक्छौं भने यदि हामीले इन्सिडेन्ट रेडिएसन को फ्रिक्वेन्सी बढाउने हो भने यो त कांस्टेंट भइहाल्यो, मास कांस्टेंट. It means if we increase the frequency of incident radiation, then maximum velocity अथवा kinetic energy of emitted electrons will increase. यहाँबाट त्यो कुरा देखिन्छ. त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामी यहाँबाट देख्न सक्छौं. त्यो पनि लेखिहालौं. Equation 1 shows equation 1 के देखाउँछ भने if we increase the frequency of incident radiation, then kinetic energy of emitted electrons will increase. If we increase the frequency of incident radiation, if we increase the frequency of incident radiation, then kinetic energy of photoelectron भने पनि हुन्छ emitted electron लाई
यो इमिटेड इलेक्ट्रोन भनेको फोटो इलेक्ट्रोन हो। अस्ति पनि मैले एउटा कुन क्लासमा भनेको थिएँ, इमिटेड इलेक्ट्रोनलाई भन्छ फोटो इलेक्ट्रोन। सो if we increase the frequency of incident radiation, then kinetic energy of photoelectron increases. Kinetic energy बढ्दो रहेछ, छिटो छिटो कुद्दो रहेछ। जति हाई फ्रिक्वेन्सी को रेडिएसन हामीले दियौं, हाई भन्नाले यो जहिले पनि थ्रेशोल्ड भन्दा म्याक्सिमम हुनै पर्छ है फेरि यो। If F is less than F naught, then there will be no photoelectric emission. F must be greater than F naught. इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी जहिले पनि थ्रेशोल्ड भन्दा धेरै हुनु पर्छ, अनि मात्रै फोटो इफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन्छ। र इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी, इन्सिडेन्ट फोटोको फ्रिक्वेन्सी पनि इन्क्रिज गरे भने दिस इज कन्स्टेन्ट टर्म, सो काइनेटिक एनर्जी विल इन्क्रिज्ड, काइनेटिक एनर्जी अफ इमिटेड इलेक्ट्रोन विल बी इन्क्रिज्ड। त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यहाँ हो। अब यो त भयो फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा। दिस इक्वेसन 1 इज आइन्स्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन इन टर्म्स अफ फ्रिक्वेन्सी। अरु पनि फर्ममा छ, वेभलेन्थको टर्ममा पनि हामी लेख्न सक्छौं। In terms of wavelength, we can write equation 1 as यो फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थ को रिलेसन छ हैन। हामीले पढ्थ्यौ नि c इक्वल्स लैम्डा f भनेर। स्पीड अफ लाइट is related to its frequency and wavelength, that c is equal to lambda f. So f will be c by lambda. So f will be c by lambda. So we can replace f by c by lambda. So this equation 1 will be in terms of wavelength as this h, f will be c by lambda is equal to h c by lambda not लेख्छु म यहाँ plus half mv max square. So this is another form of Einstein photoelectric equation in terms of wavelength. So this is the relation in terms of wavelength. Equation 1 is the relation in terms of frequency, and this is the relation in terms of wavelength. Where c is equal to speed of light, which is 3 times 10 power 8 meter per second. H is obviously Planck's constant. Lambda is equal to wavelength of incident radiation. Look at it. Frequency and wavelength are inversely proportional to each other. If frequency is high, maximum frequency means minimum wavelength, and minimum frequency means maximum wavelength. So frequency and wavelength are inverse. Lambda is equal to wavelength of incident radiation, and lambda naught is equal to threshold wavelength. जसरी f naught चाहिँ हाम्रो threshold frequency भयो जस्तै यो lambda naught भनेको threshold wavelength हो, which is the maximum wavelength of incident radiation. यो maximum को टर्ममा डिफाइन, फ्रिक्वेन्सी लाई मैले मिनिमम फ्रिक्वेन्सी भने जस्तै यो रेसिप्रोकल भएको कारणले गर्दा maximum भन्नु पर्छ, which is the maximum wavelength of incident radiation. यो maximum भ्यालु हो जुन भन्दा माथि गयो भने above which no photoelectric emission occur. भनेको एउटा यस्तो म्याक्सिमम भ्यालु हो यो, त्यो म्याक्सिमम वेभलेन्थ भन्दा हामीले बढायौं भने, त्यो भन्दा ठूलो वेभलेन्थको हामीले रेडिएसन लियौं भने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदैन। अघि जसरी भन्ने मैले एउटा सर्टेन मिनिमम फ्रिक्वेन्सीको लाइट भन्दा बिलोको फ्रिक्वेन्सीले जसरी फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन हुँदैन भने, र त्यो मिनिमम भ्यालुलाई मैले थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भने जस्तै यो म्याक्सिमम भ्यालु अफ वेभलेन्थ हो लैम्डा नट। यो भन्दा माथि यदि वेभलेन्थ भयो भने there will be no photoelectric emission. भनेपछि यो चाहिँ वेभलेन्थको टर्ममा भयो।
अब यहाँबाट के देखिन्छ फेरि यदि वेभलेन्थ बढायो भने यो वेभलेन्थ इन्क्रिज हो भने यो टर्म डिक्रिज हुन्छ एनर्जी घट्छ वेभलेन्थ बढाउनु भनेको इन्सिडेन्ट एनर्जी घटाउनु हो त्यो घट्यो भने काइनेटिक एनर्जी घट्छ सो इफ वी इन्क्रिज द वेभलेन्थ फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज गर्यो भने चाहिँ काइनेटिक एनर्जी बढ्छ तर वेभलेन्थ इन्क्रिज गर्यो भने चाहिँ काइनेटिक एनर्जी घट्छ त्यो पनि लेखिहाल्नु इक्वेसन 2 सोज यस्तै गरेर equation 2 shows if we increase the wavelength of incident radiation then kinetic energy of photoelectron decreases हुन्छ यहाँ चाहिँ उल्टो हुन्छ वेभलेन्थ बढायो भने काइनेटिक एनर्जी घट्छ फ्रिक्वेन्सी बढायो भने चाहिँ काइनेटिक एनर्जी बढ्छ तर वेभलेन्थ बढाउनुको मतलब यो टर्म घट्छ क्या यो होल एनर्जी विल डिक्रिज एनर्जी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन विल डिक्रिज लार्जर वेभलेन्थ भन्नुको मतलब कम एनर्जी कम वेभलेन्थ भन्नुको मतलब धेरै एनर्जी त्यही भएर मैले ठुलो वेभलेन्थको युज गर्नुको मतलब एनर्जी कम हुन्छ यो एनर्जी कम हो भने काइनेटिक एनर्जी पनि कम हुन्छ सो यसरी हामी पहिलो मैले लेखेँ फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा यो भनेको वेभलेन्थको टर्ममा नाउ वी क्यान स्टिल राइट दिस इक्वेसन इन टर्म्स अफ स्टपिङ पोटेन्शियलको टर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ हैन न्यूमेरिकलतिर काम लाग्छ वी क्यान अगेन राइट दिस आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन in terms of stopping potential अस्ति मैले भनेको थिएँ stopping potential maximum kinetic energy सँग रिलेटेड हुन्छ भनेर सो if vs v0 vs जे भने पनि हुन्छ be the stopping potential if v0 be the stopping potential then we can राइट यो स्टपिङ पोटेन्शियल हो भने यो EVS बराबरको एनर्जी चाहिँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सँग इक्वल हुन्छ भनेको थिएँ मैले यसको मतलब यदि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिँ भन्दा यो स्टपिङ पोटेन्शियल ठुलो हो अथवा इक्वल हो भने इलेक्ट्रोन चाहिँ अर्को प्लेटमा पुग्न पाउँदैन इलेक्ट्रोन रोकिन्छ त्यही भएर यसलाई स्टपिङ पोटेन्शियल भनेको मैले भनेको थिएँ सो के मैक्स इक्वल टु EVS हुन्छ त्यही भएर हामीले यो के मैक्स भनेको यो हाफ mv मैक्स स्क्वायर जुन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी छ यसको टर्म हामीले EVS पनि लेख्न सक्छौं वी क्यान राइट सो photoelectric equation becomes equation 1 मा मैले लेखेँ सुरुमा लेखेँ फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा अहिले लेखेँ मैले वेभलेन्थको टर्ममा अब स्टपिङ पोटेन्शियलको टर्ममा पनि लेख्न सक्छौं हामी स्टपिङ पोटेन्शियलको टर्ममा लेख्दाखेरि के हुन्छ भने h f is equal to hf naught plus half mv max स्क्वायर या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ठाउँमा EVS लेख्न सक्छौं अथवा hc by lambda is equal to hc by lambda naught plus EVS both equation 3 equation 1 2 and 3 are equations 1 2 and 3 are various forms of Einstein's photoelectric equation यसरी इक्वेसन 1 2 र 3 चाहिँ आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसनको भेरियस फर्म्सहरु हुन् कुनै फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा छ कुनै वेभलेन्थको टर्ममा छ काइनेटिक एनर्जीको ठाउँमा स्टपिङ पोटेन्शियल राखेर पनि यसरी गर्न सक्छौं ल यो चाहिँ हाम्रो भयो आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन
एक्जाममा यति गरे हुन्छ। अब म योसँग रिलेटेड के न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु गराउँछु आज चाहिँ। त्यसपछि अर्को दिन मिलिकेनले कसरी प्लान्क्स कन्स्टेन्टको भ्यालु पत्ता लगाएको थियो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टको युज गरेर, त्यो म नेक्स्ट क्लासमा पढाउँछु। टुडे आई विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टु फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन। यिनै हुन् फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसनहरु। इन्सिडेन्ट फोटोनको एनर्जी चाहिँ वर्क फंक्सन र काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ, त्यति नै हो आइडिया। त्यो भनेकै यो के रे कन्जर्भेसन अफ एनर्जी प्रिन्सिपलै हो यो। सो प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी नै हो यो पनि। ल अब अस्ति नै मैले यो फोटो पढाइदिसकेको छु। त्यही फोटोलाई बेसिस मानेर यहाँ भएका क्वेशनहरु म गर्दिन्छु। सो आई राइट फर्स्ट क्वेशन। यो 2053 रहेछ, पुरानै क्वेशन हो तर केही फरक पर्दैन। कन्सेप्ट कहिले पुरानो हुँदैन, क्वेशन पुरानो भए पनि। यसमा भनेको छ लाइट अफ frequency 5 times 10 to the power 14 hertz liberated electrons with energy 2.31 times 10 power minus 19 joule from certain metallic surface। कुनै एउटा मेटालिक सर्फेसमा 5 टाइम्स 10 पावर 14 हर्ट्ज को फ्रिक्वेन्सीको लाइट पर्यो भने त्यहाँबाट निस्किने इलेक्ट्रोनको एनर्जी भनेको 2.31 टाइम्स 10 पावर माइनस 19 जूल हुन्छ। व्हाट इज द वेवलेंथ अफ अल्ट्राभायोलेट रे? What is the wavelength of ultraviolet rays which liberates electrons with energy, electrons of energy 8.93 times 10 power minus 19 joule from the same surface। यहाँ दिएको छ हामीलाई C is equal to 3 times 10 power 8 meter per second र h को भ्यालु दिएको छ 6.62 times 10 power minus 34 joule second। ल यति हामीलाई इन्फर्मेसन प्रोवाइडेड छ। With this information we need to solve the problem। ल यो क्वेशनलाई चाहिँ राम्रोसँग विचार गरौँ त सबैले। ल यसले के भनेको छ भने यो फ्रिक्वेन्सी को लाइट दियो भने यति एनर्जी को इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ अरे भनेपछि यहाँ हेरौँ। फर्स्ट केस फ्रिक्वेन्सी अफ इंसिडेंट light F is equal to 5 times 10 to the power 14 hertz। यति फ्रिक्वेन्सी को लाइट इन्सिडेन्ट भएको छ अनि इलेक्ट्रोन को काइनेटिक एनर्जी कति छ भन्दाखेरि के ई मैक्स भनेको
2.31 times 10 power minus 19 joules है। अब यसलाई पहिला युज गरेर वर्क फंक्सन निकालौं। वर्क फंक्सन त हामीलाई थाहा छैन। वर्क फंक्सन निकालौं। we know फ्रिक्वेन्सी दिएपछि फ्रिक्वेन्सी को टर्म को रिलेसन युज गर्ने। hf is equal to वर्क फंक्सन भनेको phi naught plus ke max। hf is equal to hf naught हुन्थ्यो यहाँ। hf naught भनेकै phi naught वर्क फंक्सन। अब मैले यहाँबाट हेर्यो भने h भनेको मेरो 6.62 times 10 power minus 34 times 5 times 10 power 14 is equal to phi naught plus 2.31 times 10 power minus 19। अब अगाडिको भ्यालु राख्नु त कति आउँछ? 6.62 times 10 power minus 34 times 5 times 10 power 14। यो आयो मेरो 3.31 times 10 power minus 19 is equal to phi naught plus 2.31 times 10 power minus 19। यहाँबाट मैले हेरे भने phi naught is equal to 3.31 minus 2.31 times 10 power minus 19 भयो। अब यति गरेपछि हाम्रो कति भयो भन्दा यो त 1 भयो। therefore phi naught is equal to 1 भयो। 1 into 10 power minus 19 joule। यो चाहिँ हाम्रो वर्क फंक्सन हो। phi naught को भ्यालु यति आयो। अब यही आइडिया युज गरेर सेकेन्ड पार्टमा युज गर्ने। phi naught को भ्यालु आइसक्यो होला त। now we have phi naught। now we can use this phi naught हैन। अब phi naught लाई कसरी युज गर्ने भन्दा सेकेन्डमा हेर्नु त व्हाट इज द वेभलेन्थ अफ यूवी रे। सेकेन्ड केस अब म यहाँ मेट्छु यहाँ अलिकति। सेकेन्ड केसमा हामीलाई यूवी रे को वेभलेन्थ चाहिएको छ। सेकेन्ड केस हामीलाई वेभलेन्थ अफ यूवी रेज कति वेभलेन्थ को चाहिन्छ अरे जसले यति एनर्जी निकाल्छ अरे। भन्नुको मतलब उले लिबरेट गर्ने इलेक्ट्रोनको एनर्जी भनेको पहिलाको भन्दा धेरै छ। 8.93 times 10 power minus 19 जूल छ। सो यति काइनेटिक एनर्जी भएको इलेक्ट्रोन निकाल्नको लागि हैन कति चाहिँ वेभलेन्थको यूवी रे चाहियो दैट्स द क्वेशन। अब यसलाई के गरौँ त भने फेरि त्यही युज गरौँ तर वेभलेन्थको टर्ममा युज गरौँ। आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन नै युज गर्ने हो बट इन डिफरेन्ट फर्म। भनेपछि यहाँबाट के हुन्छ भने अगेन आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन भनेको वेभलेन्थ भनेपछि हामी यहाँ सुरुको hf को ठाउँमा hf भनेको c by lambda राखौं। hc by lambda हुन्छ। hc by lambda is equal to phi naught त phi naught ए भइहाल्यो यहाँ प्लस ke max। कुराकानी एउटै हो ke max ला। अब यहाँबाट हेर्ने हो भने h अहिले पछि राखौँला यो धेरै भ्यालुले अप्ठ्यारो पार्छ। phi naught भनेको 1 into 10 power minus 19 प्लस ke max भनेको 8.93 times 10 power minus 19। मैले यहाँबाट हेरे भने यो ल्याम्डा उता लान्छु म एक स्टेप जम्प गर्छु। h भनेको 6.62 टाइम 10 पावर माइनस 34 c भनेको 3 into 10 पावर 8 यो सम यता आउँछ। यो 8.93 र 1 जोड्यो भने 9.93 10 पावर माइनस 19 इज इक्वल टु ल्याम्डा भयो हैन। ल्याम्डा भयो। देयरफोर वेभलेन्थ कति चाहिँदो रहेछ त भन्ने चीज अब म यहाँबाट निकाल्छु। 6.62 times 10 power minus 34 भनेको Planck's constant 3 times 10 power 8 speed of light 9.93 times 10 power minus 19 so 2 times 10 power minus 7 मीटर यति वेभलेन्थ को हामीले यदि
युभी रे युज गर्यो भने त्यसबाट निस्किने काइनेटिक एनर्जी जुन इलेक्ट्रोन छ त्यसको काइनेटिक एनर्जी भनेको 8.93 times 10 power minus 19 joule हुन्छ. So we need to use ultraviolet ray of wavelength this much. Therefore UV rays of wavelength 2 times 10 power minus 7 meter must be used. यसरी युज गर्नु पर्छ. ल अब आज हामी यही टुङ्ग्याउँछौं. यो न्यूमेरिकल मैले यो प्रतिनिधि न्यूमेरिकल हो कि. अब विद्यार्थीले गर्न सक्नुपर्छ. कुनै गाह्रो छैन यसमा. दुई चारवटा अरु थप न्यूमेरिकल भोलि गरेर अनि यो च्याप्टरको न्यूमेरिकल पनि हामी सक्ने तर्फ हामी उन्मुख हुन्छौं. ल धन्यवाद.